دریائے ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 1,88,000 کیوسک سے تجاوز کر گیا۔ عارف والا میں ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب، کئی آبادیوں کا زمینی رابطہ منقطع، بجلی کی فراہمی بھی معطل۔ پاک پتن میں سیلاب کا پانی چھوٹے حفاظتی بندوں کو توڑ کر آبادی تک پہنچ گیا۔ بھارت کی شمالی ریاستوں میں شدید بارشیں، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ڈیمز بھر گئے، سیلابی ریلے پاکستان کی طرف بڑھنے لگے۔ دریائے راوی، ستلج اور چناب میں سیلابی صورتحال، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ بھارت نے مہدوب پر ڈیم سے سیلاب کی تنبیہ جاری کر دی۔ اور غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری، صہیونی فوج کے دیر البلاغ، خان یونس، رفح، جبالیہ سمیت کئی مقامات پر حملے۔ اسرائیلی فورسز نے النصر ہسپتال کو بھی نشانہ بنایا، 5 صحافیوں سمیت 19 افراد شہید ہو گئے۔ غزہ میں قحط مزید 8 فلسطینیوں کی جان لے گیا۔ بھوک اور غذائی قلت سے 115 بچوں سمیت 289 فلسطینی شہید ہو چکے۔ بھارت میں شدید بارشوں کے بعد پونگ ڈیم سے متوقع طور پر مزید پانی چھوڑے جانے کا امکان۔ دریائے ستلج میں عارف والا کے مقام پر پانی کی سطح مزید بلند۔ دریائے ستلج میں 90,000 کیوسک کا سیلابی ریلا داخل، ہزاروں ایکڑ فصلیں دریاب برد۔ قصور میں مزید کئی علاقے ڈوب گئے۔ اوچھ شریف میں دریا کنارے آباد کئی بستیاں زیر آب۔ گجرات کے قریب بھمبر نالے میں طغیانی، زرعی اراضی زیر آب۔ اوباڑو سندھ میں کچے کے مختلف علاقے سیلاب کی زد میں آ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی 300 جانیں بچانے والے قومی ہیرو سے ملاقات، وسیعت خان انصار محمد خان سرکاری مہمان بنے، گلوف کی پیش کی، اطلاع دے کر قیمتی جانیں بچائیں۔ شہباز شریف نے تینوں کو 25-25 لاکھ روپے کے چیک دیے، انعامی چیک کے ساتھ شیلڈ بھی دیں۔ وزیر اعظم چند روز میں گلگت بلتستان کا دورہ کریں گے۔ شہباز شریف کا متاثرہ گاؤں کو ماڈل ولیج بنانے کا اعلان۔ اسلامی ملکوں نے گریٹر اسرائیل منصوبہ مسترد کر دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کی اسرائیل کے ناپاک منصوبے کی شدید مخالفت۔ جدہ میں OIC کے وزراء خارجہ کا ہنگامی اجلاس۔ اسحاق ڈار نے کہا غزہ میں بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، فلسطینی بدترین مظالم کا شکار ہیں، پناہ گزین کیمپس اور ہسپتالوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ گریٹر اسرائیل منصوبہ امن کے لیے خطرہ ہے۔ سعودی عرب کا غزہ میں امداد کی فراہمی یقینی بنانے پر زور۔ وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کا قیام منظور نہیں، آزاد فلسطین ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ فیصل آباد میں 9 مئی کے آخری کیس کا فیصلہ بھی آ گیا۔ رانا ثناء اللہ کے ڈیرے پر حملے کا جرم ثابت۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل سمیت 59 رہنماؤں کو 10-10 سال قید کی سزا سنا دی۔ سزا پانے والوں میں 2 MPAs اسماعیل سیلا اور شیخ شاہد بھی شامل۔ رائے حسن نواز، احمد جٹھا، شیخ راشد شفیع، مرتضی اقبال بھی قانونی گرفت میں آ گئے۔ 16 ملزموں کو 3-3 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ فواد چودھری اور زین قریشی سمیت 34 ملزموں کو بری کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے بطور سیکرٹری جنرل PTI کا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ سیکرٹری جنرل کا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، بانی PTI سے ملاقات کر کے علیحدگی کی گزارش کروں گا۔ سلمان اکرم راجہ کا ایکس پر پیغام۔ سیاسی کمیٹی میں سلمان اکرم راجہ کے فیصلوں پر مسلسل تنقید جاری تھی، وہ سیاسی کمیٹی اجلاسوں سے اٹھ کر چلے جاتے رہے۔ کیش لیس معیشت سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا، مستحق افراد کو اب BISP کی رقم گھر بیٹھے ملے گی۔ پروگرام میں جدت شہید بے نظیر بھٹو کے ویژن کی عکاس ہے۔ وزیر اعظم کا BISP کے تحت 1 کروڑ ڈیجیٹل والیٹس کے قیام کی تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا حقداروں کو شفاف طریقے سے رقوم ملیں گی، یہ غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کا پروگرام ہے۔ حکومت نے ریلوے کی زمینوں پر تجاوزات کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا۔ ریلوے اراضی پر تجاوزات کے خلاف مشترکہ کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ریلوے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور اہم اجلاس میں شرکت کی۔ محسن نقوی نے کہا FC انسداد تجاوزات آپریشن میں پورا تعاون کرے گی، مسافروں کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔
इजलास में इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान ट्रेन चलाने का भी फैसला किया गया। हंगू में एफसी कले पर दहशतगर्दों का हमला, 3 एहलकार शहीद, 17 जख्मी हो गए। एफसी की भरपूर जवाबी कार्रवाई ने बुज़दिल दहशतगर्दों को भागने पर मजबूर कर दिया। शहदा की नमाज जनाजा फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर में अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की शिरकत। शहदा की जज्द खाकी को कंधा दिया, लवाहिकीन से मुलाकात की, दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, शहदा के लवाहिकीन हमारा अपना ख़ानदान है, कौम हमेशा शहदा के ख़ानदानों की मकरूज़ रहेगी। ईरान की पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब का राबता। सिकंदर मोमिनी का सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, आजमाइश की इस घड़ी में हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। मोहसिन नकवी का ईरानी हम मनसब से इजहार तशक्कुर। पीपल्स पार्टी ने एक और वादा पूरा कर दिया। बिलावल भुट्टो की लाड़काना के करीबी गांव में सैलाब मुतासरीन में नए घरों के मालिकाना हकूक की तकसीम। कहा, घरों के कागजात खवातीन के नाम पर होंगे। खवातीन को बाइख्तियार बनाना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था। अपर दीर में पुलिस और सीटीडी का मुश्तरका ऑपरेशन। फितनतुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक शहरी शहीद हो गया। शहीद शहरी की नमाज जनाजा पुलिस लाइन दीर में अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस और सीटीडी को खिराज तहसीन। कहते हैं, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम फोर्सेस के साथ खड़ी है। सीसीडी पंजाब को मजीद इख्तियारात देने का फैसला। सीसीडी अब खवातीन को हिरासत करने और दीगर साइबर क्राइम पर भी एक्शन लेगी। तमाम तर सिस्टम को डिजिटाइज करने का भी फैसला। सीसीडी को मजीद टारगेट सौंपने पर काम का आगाज। साइबर क्राइम से नबरदाजमा होने के लिए जदीद गैजेट्स और डाटा तक रसाई दी जाएगी। मुनज़्ज़म कब्जा ग्रुपों का भी रिकॉर्ड मुरतब करेगी। सरकार की आमद मरहबा, वजह तख्लीक़े कायनात की आमद का जश्न। मुल्क में माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 सितंबर बरोज़ हफ्ता को होगी। आशिकाने रसूल निहाल, घर घर गली गली हर बाजारों में रंगो नूर की बरसात। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर अपना हदिया अकीदत, घर गली और मोहल्ले की सजावट हमें भेजें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरानी हम मनसब अब्बास अराक़ची की मुलाकात। गज़ा की संगीन सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत, नस्लकुशी की शदीद मज़म्मत। मुलाकात में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी और देरपा जंगबंदी पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और ईरान का बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इआदा किया गया। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। सिहोनी फौज के दीरुल बलाग खान यूनस, रफा, जबालिया समेत कई मकामात पर हमले। इसराइली फोर्सेज ने अल नसर अस्पताल को भी निशाना बनाया। 5 सहाफ़ियों समेत 19 अफराद शहीद हो गए। गजा में कहत मजीद 8 फ़लस्तीनियों की जान ले गया। भूख और गजाई किल्लत से 115 बच्चों समेत 289 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना पहली मरतबा वनडे वर्ल्ड कप में कौमी टीम की कप्तानी करेंगी। ईमान, फातिमा, नतालिया, परवेज रामीन, शमीम, सदफ, शम्स स्क्वाड में शामिल। सादिया इकबाल, शवाल जुल्फ़िकार, सैयदा और रूप शाह पहली बार वर्ल्ड कप खेलेंगी। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से 2 नवंबर तक शेड्यूल है। पाकिस्तान के तमाम मैच श्रीलंका में होंगे। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में रंगारंग सकाफती शो। सैकड़ों फनकारों ने शो में सकाफत के रंग बिखेरे। और पाकिस्तान भारत समेत 7 जंगें रुकवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जनूबी कोरिया के सदर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग न्यूक्लियर जंग में बदल सकती थी। इस जंग में भारतीय जहाज भी गिरे।